श्रीमा श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करथिबा भाई अपा मानकु नमस्कार। आजिर आलोच्य विषय गीता ज्ञान और श्री अरविंद। गीता ज्ञान और श्री अरविंद प्रसंग रे आलोचना करने निमंते कटक जिला डालीजोड़ा श्री अरविंद श्रीक्षेत्र प्रभात भाई प्रभात कुमार नायक को मु अनुरोध करुछि। प्रभात भाई तंकर वक्तव्य प्रदान करंतु। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करथिबा समस्त भाई भौणी मानकु मोर नमस्कार। जगत रे बहु शास्त्र पुराण धर्मग्रंथ सब रही भगवद गीता जगतर श्रेष्ठ आध्यात्मिक पुस्तक। गीतार जो ज्ञान अति संक्षेप वर्णना होती अत्यंत चरम एवं गुह्यतम। भगवान निजे कहते सर्वगुह्यतम भूय शृणुमे परमं वचः इष्टुसीमे दृढ़नीति तत्व वक्ष्यामि हित काम्यया। सर्वगुह्यतम भूय ये सबुठारु गुह्यतम गुह्यतम गोपन गोपनतम ज्ञान। शृणुमे परमं वचः तुमको आज ये जो ज्ञान कथा मु कहूची बा ये जो ज्ञान कहली ये सबुठार अत्यंत गोपनीय ज्ञान। इष्टु सीमे दृढ़ नीति तत्व वक्ष्यामि हित काम्यया। कहीं तुमको एत रहस्यपूर्ण कथा कहली तुम्हें मोर अत्यंत प्रिय। अर्जुन को भगवान श्रीकृष्ण से संबोधन कर तुम अत्यंत प्रिय बोली तुमको ये ज्ञान मार देली कौन पाई ना वक्ष्यामि तो हितम। ये ज्ञान तुम जीवन में बहुत काम आसो बहुत कल्याण आसो यह तुम बहुत हित कर। तेणु भगवत गीतार जो ज्ञान श्री अरविंद निज भाषा कहते गीता हूँ अद्भुत रत्न प्रसु अतल समुद्र। अद्भुत रत्न प्रसु माने जमी जात अजात। जात शब्द कहले जन्म नवा अजात कहले जार जन्म नाही जे मूल अच्छा से अजात शब्द अद्भुत शब्द अद्भुत रत्न प्रसु। गीता भितर इति रत्न अच्छी इति सुवर्णर भंडार सी सुवर्णर अतल समुद्र। सारा जीवन जदि आम से समुद्रर गभीरता को जब जावाक चेष्टा करवा जिते तलू तलू गले गभीरता के मपा जाए न पारे। श्री अरविंद कहते गीतार गभीरता को कहीं भी मपी पारे ना। 100 वर्ष जब खोजी खोजी से अनंत रत्न भंडार भर प्रवेश कर सहस्रांश टिकी धन भी मिल जाए सामान्य जदि काणी चाहे आंशिक जदि से रत्न भंडार जब मिल जाए से दरिद्र भी धनी हो जड़े चिंताशील व्यक्ति भी ज्ञानी प्रचंड पंडित परिणत हो जड़े भगवत विद्वेषी भगवत विरोधी लोकटे से भगवत प्रेमिक भी हो। महापराक्रमी शक्तिमान कर्मवीर निज जीवन उद्देश्य साधन संपूर्ण रूपे सज्जित और सन्नधरे परिणत हो श्रीकर निजस्व शब्द। तेणु तार तुलना नहीं कहते गीता को सी कहते अक्षय मणिर आकार। अक्षय मणि इति मणि अच्छी जिते नेले सर ना। जुगे जुगे जब आम से खनिर रत्न संग्रह करवा तथापि भविष्य मानव समाज आहरी नव नव अमूल्य मणिमाणिक लाभ सीना हम लाभ पाए सुस्थ हम केवे सर ना। ये एक परम शास्त्र भगवद गीता बहुत कम जान कह जाए। गीता 5000 वर्ष तले कहला। आजिकल आपड़ी किसी पत्र पत्रिका पढ़ुवे बेले बेले ह्वाट्सअप मान देखुए कहीं लिखि भगवद गीता 7000 वर्ष तले कहला। श्री अरविंद देखते 5000 वर्ष तले कहला 7000 वर्ष नुह 5000 वर्ष तले कहीं कहला ना 5000 वर्ष पूर्व जो कुरुक्षेत्र समय जो युद्धटी संगठित होता 2500 वर्ष पर जहाँ इतिहास पढ़ुचु 2500 वर्ष पर
ମ୍ଲେଚ୍ଛ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ସଫଳ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ପରପାରିରେ, ସେଇ 2500 ବର୍ଷ ଯାଏ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଧର୍ମରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର କେବଳ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଯାହା ହେଇଥିଲେ ସବୁ ମହାନ ମାନ ବୀରମାନେ, ସେଇ ତାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର ତେଜକୁ ସେଇ କଥାକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରି ଦେଶକୁ 2500 ବର୍ଷ କାଳ ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିଲା ବୋଲି ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ତେଜ, ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ, ଏଇ ଦିଟା ଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ 2500 ବର୍ଷ କାଳ ରକ୍ଷା କରିଦେଲା। ତାପରେ 2500 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ କଥା ନାଁ କୁହାଯାଉ, ପୁଷ୍ୟମିତ୍ର ନାଁ କୁହାଯାଉ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ନାଁ କୁହାଯାଉ, ପ୍ରତାପଦିତ୍ୟଙ୍କ ରାଜା ନାଁ କୁହାଯାଉ, ଏପରିକି ରାଜସିଂ, ତାପରେ ପରେ ଶିବାଜୀ ମଧ୍ୟ, ଏଇ ଯୋଉ ମହାପୁରୁଷ ସବୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ତେଜରେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଅନେକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଂଗ୍ରାମ କରିକି ଭାରତ ବର୍ଷ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ଦେଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତା 5000 ବର୍ଷ ତଳେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଗୀତା ରବିବାର କୁହାଯାଇଥିଲା, ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର 45 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଗୀତା ପରିବେଷଣ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତର ସେ ସିରିଏଲ ବା ଯେତେବେଳେ ଧାରାବାହିକତା ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାକୁ ମାସ ମାସ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ, ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧାରାବାହିକ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ମାସ ଦେଖନ୍ତି, ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଏତେ ଗୀତା ପରିବେଶ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୀତା ମାତ୍ର 45 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପରିବେଶିତ ହେଇଥିଲା। କାହିଁକି ଆପଣ ଯଦି କେହି ଗୀତା ପଢ଼ିବେ ଦେଖିବେ, ସମୁଦାୟ ଏଣ୍ଟାୟାର ଗୀତାକୁ ଆପଣ ନିଜେ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପଢ଼ିବେ। କାରଣ ସମୁଦାୟ ଗୀତାର 700 ଶ୍ଲୋକ, ସେ 700 ଶ୍ଲୋକ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଠି କହିଛନ୍ତି 574ଟି, ଅର୍ଜୁନ ସେଠି 85 ଶ୍ଲୋକ କହିଛନ୍ତି, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କହିଛନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତାର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ, ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମବେତା ଦୁର୍ଦୁତ୍ସବ ମମ କାହା ପାଣ୍ଡବସ୍ତବ କିମ କୁର୍ବତ ସଞ୍ଜୟ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ପରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଆଉ ଶ୍ଲୋକ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସଞ୍ଜୟଙ୍କର ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 40। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହେଲା 574, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ହେଲା 85, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ହେଲା ଗୋଟିଏ, ସଞ୍ଜୟଙ୍କର ହେଲା 40, ସମୁଦାୟ ମିଶିଦେଲେ 700 ଶ୍ଲୋକ। ଭଗବତ ଗୀତାର ସମୁଦାୟ 700 ଶ୍ଲୋକ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ସେ ହେଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ, କଳି ଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମୟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସନ୍ଧି ସ୍ଥଳ, ଗୋଟେ ମିଡିଏଟୋରୀ ଟାଇମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ମଝିମଝିକା ସମୟ। ଏଇ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବା ସବୁ ଯୁଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସନ୍ଧି ସମୟରେ ବା ସନ୍ଧି ସ୍ଥଳରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଅବତାର ହେଇକି ଆସନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣାଂଶ ରୂପେ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି। ସବୁ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଯୁଗ ସରି ଯାଉଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁଗ ଆସୁଥିବ, ଏଇ ଯୋଉ ମଝି ଟାଇମରେ ବା ଏଇ ଶେଷ ସମୟ ଏବଂ ଆଗମନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଶକ୍ତି ସମଗ୍ର ସତ୍ତାକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଂଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବତାର ହେଇକି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ କହନ୍ତି 4 ଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଯୁଗ ସବୁଠୁ ନିକୃଷ୍ଟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପରମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାହିଁକି ନିକୃଷ୍ଟ କଳିଯୁଗ? ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କଳିଯୁଗରେ ଆଜି ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ଯାହା ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି, ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଳିଯୁଗ ନିକୃଷ୍ଟ। ଏତେ ଭୟଙ୍କର ବିଭୀଷିକା, ଏତେ ଦୁର୍ବିସହ ଏସବୁ ଅନ୍ୟ ପୂର୍ବ ଯୁଗ ମାନଙ୍କରେ ନଥିଲା। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଳିଯୁଗକୁ ନିକୃଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ପରମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କାହିଁକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇ ଯୁଗରେ ଏଠି ଗୋଟେ ନୂତନର ବି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। କଳି ପରେ ତ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସିବ? ତେଣୁ କଳି ତ ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ଶେଷ ନୁହଁ ବା ବିଲୟ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରେ କଳି ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଚତୁର୍ଯୁଗ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଅୟମାରମ୍ଭ ସମୟ, ଗୋଟେ ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମୟ। ତେଣୁ ଏଠି ପୁରାତନ ଧ୍ୱଂସ ହେବ, ଏଠି ନୂତନର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। ଏଇ ଯୁଗକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମର୍ଥ ତାକୁ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତରଣ ସମୟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ କଥା ଏ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ମହାଭାରତରେ ପ୍ରାୟତଃ 3 ପ୍ରକାର ଗୀତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ମୂଳ ମହାଭାରତ ପଢ଼ିବା ଦେଖିବା, ତା ଭିତରେ 3 ପ୍ରକାର ଗୀତା ମିଳିବ। ପ୍ରଥମ ଗୀତା ହେଉଛି କ'ଣ? ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଅର୍ଜୁନ କହିଛନ୍ତି କଥୋପକଥନ। ଆମେ ଯୋଉ ଗୀତାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ନ୍ତି ବା ଯୋଉ ଗୀତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ସଂଳାପ, ଏଇ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା, ଏଇ ଯୋଉ କଥୋପକଥନ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବି ଗୀତା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୀତା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ା ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଜସଭାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାହା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ବୁଝେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୀତା ଥିଲା। ବୁଝେଇଥିଲେ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ବୁଝେଇଥିଲେ। ସେଇ ବୁଝେଇଟାକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅବଶ୍ୟ ତାକୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୀତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। କିଏ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୀତା।
आ तृतीय प्रकार गीता हूँ जिते पांडव माने शेष समय युद्ध सरी जाइए जिते हिमालय बाट स्वर्ग आरोहण कर स्वर्ग यात्रा कर द्रौपदी किसी प्रश्न पचार भगवान श्रीकृष्ण को से प्रश्न पचार बेले अवश्य से द्रौपदी शरीर विलीन होना पांडव सब भाई मैंने मृत्युवरण होना से समय द्रौपदी जो प्रश्न सब पचार से प्रश्नर जो उत्तर श्रीकृष्ण जहाँ कहते यहाँ हूँ श्रीकृष्ण अर्जुन भितर जो कथोपकथन श्रीकृष्ण आउ द्रौपदी जो कथोपकथन यहाँ कहते तृतीय प्रकार गीता कि मुख्यतः गीता कहले जानती श्रीकृष्ण आउ अर्जुन भितर कथोपकथन बा आम जो गीता को सबुदिन पढ़ती नियमित जो कथा आलोचना करती ये भगवान श्रीकृष्ण आउ अर्जुन भितर जो आलोचना बा जो संग्राम आपको ही कहुए मुख्य भाव गीता बोली कहुए आप देखिए भगवान श्रीकृष्ण जीवन काल भितर 3 थर विश्वरूप देखी भगवत गीतार गोटे अध्याय अच्छी विश्वरूप दर्शन जोग 11 अध्याय अच्छी विश्वरूप दर्शन जोग किंतु आम देखा भगवान श्रीकृष्ण 3 थर विश्वरूप भी देखी छोट बड़े दशदा को विश्वरूप देखी जो से माटी खाऊले दशदा कले पाटी आँ कर से पाटी आँ कला समग्र विश्व ब्रह्मांड दशदा भर देखीदे ये भी विश्वरूप दर्शन द्वितीय विश्वरूप दर्शन था जो कुरुसभा को पुणी आसले से दुर्जन पाखक से मागिया आसले 5 घंटा पड़ा मागे आसले दुर्जन से तो बुझला नहीं एवं कहला बांधी दियो दौड़े बांधी दियो एवं श्रीकृष्ण बांधा को चेष्टा करती श्रीकृष्ण सर विराट रूप होता दुर्जन कहला ये माया भी माया रूप देखी चलीगला एवं से श्रीकृष्ण दुर्जन को विश्वरूप देखा जेहेतु से अहंकारी जेहेतु अज्ञानी आसुरिक स्वभाव मनुष्य ये विश्वरूप को से देखी बुझी पाला नहीं माया बोली कहला माया भी माया धर बोली कही अवज्ञा कला आ तृतीय विश्वरूप दर्शन थी युद्ध क्षेत्र में भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को देखले ये जो भगवत गीतार जो ज्ञान ये ज्ञान को श्रीकृष्ण बहु वर्ष पूर्व देते आम मान भर धारणा जे 5000 वर्ष पूर्व बोधे श्रीकृष्ण भगवत गीतार ज्ञान बोधे अर्जुन को देले ना श्रीकृष्ण निजे कहते भगवत गीतार ये ज्ञान बहुत पूर्वर कहुई कौन से कहते इमं विवसते जोगम प्रक्त बानहम व्यम विवसन मनवे प्राहुर मनुरुक्षे अब्रवीत से कहले इमं विवसते जोगम प्रक्त बानहम व्यम से कहले यही जोग प्रथम मु सूर्य को कही सूर्यंकर केवे जन्म सूर्यंकर केवे सृष्टि आम कौन जानी भगवान निजे कहते प्रथम यही ज्ञान मु सूर्य को कही सूर्य तक पुत्र वैवस्वत मनु को कही विवसन मनवे कहते वैवस्वत मनु को कही मनर प्राहुर इच्छा को अब्रवीत मनु कौन करते पुत्र राजा इच्छा को कहते ताने भगवत गीता सूर्य तापर वैवस्वत मनु मनु का पुत्र राजा इच्छा को यही नीति भगवत गीतार ज्ञान को सृष्टि प्रारंभ समय कहे यहाँ भगवान निजे से कहते एवं परंपरा नियम राजर्ष विदु स काले न महता योग नष्ट परंतप स परंपरा प्राप्त नियम ये गोटे परंपरा क्रम सी कहते पुत्र को पुत्र को कहते पुत्र ये राजर्षि मान सीमित होता राजर्ष विदु राजा महाराज मैंने ज्ञान को पाई साधारण लोक ज्ञान पाई ना भगवत गीतार ज्ञान जनरल है सर्वसाधारण को आसी ना यहाँ केवल राजर्षि मान सीमित होता स काले न महता कालक्रम योग नष्ट परंतप ये जोगटा नष्ट होगा अर्जुन कहते ये जो जोग ज्ञान ये जो जोग कथा यहाँ पूर्वर परंपरा क्रम केवल राजा महाराज मैंने जोग करते आप देखो इतिहास को देखु राजा किए जोगी सन्यासी होता सी किसी वर्ष राज्य शासन करता सिंहासन राज्यभार को पुत्र को अर्पण करके पुणी सन्यासी जंगल चली जाते सी किसी वर्ष राज्य शासन करते शह शह वर्ष हजार हजार वर्ष तापर सी पुत्र को राज्यभार देखिए सी भी जंगल जाते ये राजा महाराज भितर ये जोगटा सीमित था यहाँ सर्वसाधारण लोक मान आसी ना एवं कहीं आसला जदि राजा महाराज सीमित था बर्तमान कहीं आसला पुणी भगवान से कहते स एवं माया तेज जोग प्रक्त पुरातन ये जोग बहुत पुरातन ये बहुत पुराना कथा कहीं से कहले भक्त सीने सखा चेती रहस्यम जेत उत्तम तुम्हें मोर भक्त तुम्हें मोर सखा श्रीकृष्ण को सी भक्त बोली ग्रहण कले सखा बोली ग्रहण कले जेहेतु अत्यंत सांग बंधु सखा निजर प्रियत बोली ग्रहण कले तेणु से कहले तुम आज ये परम ज्ञान ये गूढ़ ज्ञान कहूँ तेणु गीता यही क्रम आसला श्रीकृष्ण अर्जुन को अत्यंत निजर बोली ग्रहण कले आम देखा मानव जातिर सकल समस्या समाधान भगवत गीता भितर अच्छी से निजे कहते सकल समस्या समाधान कहीं ना जिते
श्री अरविंद आलिपुर जेल भितर थे। आलिपुर जेल भितर थिला बेले कई कहती भगवान श्रीकृष्ण निजे आलिपुर जेल आगे उभा हेले दर्शन देले आ श्री अरविंद हाथ में भगवत गीता भली ज्ञान ग्रंथ को धरई देले। आम तो बहुत जगह शुणु अनेक मुखर शुणु ये भगवान श्रीकृष्ण काले गीता ग्रंथ को काले श्री हाथ धरई देले। नलिनीकांत गुप्त किंतु लिखित बहरे गीता ग्रंथ को श्री अरविंद हाथ में धरई नथिले, गीतार समस्त व्याख्या श्री अरविंद को से कही जेल भितर श्रीकृष्ण आविर्भूत होता है ठीक सत, श्रीकृष्ण को से सब दर्शन कर यह सत्य, किंतु शास्त्र धरई नथिले भगवत गीतार ज्ञान को से व्याख्या करते। श्री अरविंद से गीतार ज्ञान खूब कम समय प्राप्त होते। तेणु श्री अरविंद से आलिपुर जेल भितर भगवत गीतार ज्ञान पाई सारा सर्ववासुदेव मिति बोली सबुठ भगवान वासुदेव को दर्शन कले। रथरे देखिले, पाछे देखिले, वकिल भीतर देखिले, जज भीतर देखिले, शत्रु भीतर देखिले, सबुठ देखिले। श्री अरविंद जीवन से भगवत गीतार ज्ञान ठारू गोटे नूतन भित्तिप्रस्तर स्थापित होला बोली लागिला। जीवन से अनुभव कले। सबुठ बड़ सुखर कथा खुशीर कथा हूँ श्री अरविंद को भगवान बोली से समसामयिक भितर मात्र 3 जन चिन्हते। सब तो भगवान को चिन्हते नहीं, निज को अवदानती मूढ़ा मानुषी तनुम आश्रितम। मुझे मनुष्य शरण लेकिन आसे मानुषी तनुम आश्रितम, मुझे शरण लेकिन आसे अवदानती माँ मूढ़ा, मूढ़ मैंने मत चिन्ह पारती ना। तेणु भगवान जो शरण लेकिन आसते खूब क्वचित कम लोग चिन्हती। आ 3 जन भितर प्रथम थे माँ, श्री माँ प्रथम देखार चिन्ह पारे। आउ जी चिन्हते रवीन्द्र ठाकुर। रवीन्द्र ठाकुर श्रीनाथ बयस 6 वर्ष बड़ थे। जो से प्रथम जो श्री दर्शन करते हाथ जोड़ी नमस्कार करते अरविंद रवीन्द्र घेन नमस्कार, स्वेदेश आत्मार बाणी मूर्ति तुम्हें। श्री अरविंद को स्वेदेश आत्मार बाणी मूर्ति संबोधन करते हाथ जोड़ी नमस्कार होते। से विश्व कवि से हो सारी रवीन्द्र ठाकुर विश्व कवि हो सारी जश कीर्ति ख्याति बहुत ऊपर जाता। से व्यक्ति श्री अरविंद देखिकी हाथ जोड़ी नमस्कार कहते घेन नमस्कार स्वेदेश आत्मार बाणी मूर्ति तुम्हें कि चिन्ह पारे। आ तृतीय व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक। तिलक जिते कलिकता बंधु मान गहन तले भगवत गीता तले अध्ययन करती संध्या बेले सांध्य अधिवेशन में जो लिखाई थाए श्री भगवान वाच, से जगह तिलक कहती श्री भगवान वाच न कही कह श्री अरविंद वाच। कारण सी जानी प्रकृति में भगवत गीता जी परिवेशन करेंगे व्याख्या करेंगे सी थे श्री अरविंद। श्री अरविंद जी श्रीकृष्ण भी सी और श्रीकृष्ण जी परवर्ती समय सी भी श्री आसती। तो यहाँ बाल गंगाधर तिलक जानी सी कहते श्री भगवान वाच न कही कह श्री अरविंद वाच। आम शुणी अनेक समय आलोचना भितर आप जानते अमेरिका राष्ट्रपति कन्या जो मार्गारेट विल्सन अमेरिकार गोटे लाइब्रेरी भितर पशि जाकि श्रीमंत गीता श्रीमंत गीता निबंधमाला ये बहीटा को पढ़ी सारापर से अनुभव कले ये बही को जो लिखिं से व्यक्ति केवे मनुष्य होती। से बहीटा को पढ़ी सारापर भर एमती गोटे उपलब्धि है ये व्यक्ति को मतलब निश्चय दर्शन करा हम। अमेरिकार राष्ट्रपति कन्या पंडित आसिले श्री अरविंद दर्शन कर सारापर निष्पत्ति नहीं गले सारा जीवन पंडित पाइबे। श्री अरविंद ना लेते निष्ठा जीवन शेष निश्वास जाए से पंडित रही जदि से बेसी काल बंचले ना पंडित जलवायु पानीपाग देहरे गला नहीं किंतु तथापि से रहिले सबुदिन केवल से गीतार प्रभाव एत पड़ा ये बही को जी लिखिं से मनीष हो पारन। तेणु श्री अरविंद जो ज्ञान आम जो कथा को बुझा से गीता भितर भगवत जो गीतार जो ज्ञान गीता निबंधमाला को आश्रम लिखिं से भगवत गीतार संदेश प्रकृति में कौन मानव जाति आम संदेश कौन। भगवत गीतार वक्ता होती भगवान श्रीकृष्ण, से पात्र सखा हेले वीरश्रेष्ठ अर्जुन। आउ स्थानटी हूँ कुरुक्षेत्र गोटे भीषण हत्याकांडर प्रारंभ समय युद्ध पूर्वर ये गोटे पूर्व मुहूर्त यही समय गीतार ज्ञान परिवेशित होती। अनेक समय लोक मैंने कहती गीता गोटे धर्मशास्त्र। श्री अरविंद मत हूँ गीता गोटे धर्मशास्त्र कह जी ठीक हम ताकि बेसी कह आध्यात्मिक शास्त्र। गीता गोटे आध्यात्मिक शास्त्र कहीं ना से नैतिकता धार्मिकता सबूर आध्यात्मिकता बेसी गुरुत्व है। नैतिकता भांगी दिखाई धार्मिकता भांगी दिखाई जदिव नैतिकता केतकांश अच्छी तार गुरुत्व को से रखी धार्मिकतार प्रभाव केतकांश अच्छी किंतु प्योर देखिए जब शुद्ध स्वरूप देखिए गीता हूँ गोटे आध्यात्मिक शास्त्र। प्रकृति में गीतार महत्व कौन जमी भाव जानते बुझी देखा सर्वोपनिषद गावो दग्धा गोपाल नंदन पार्थ वश्या सुधीर वक्ता कृष्ण गीतामृत महत्व से कहले सर्वोपनिषद गावो
ସବୁ ଉପନିଷଦ ଯଦି ଗାଈ ହୁଅନ୍ତି, ଦଗ୍ଧା ଗୋପାଳ ନନ୍ଦନ, ଦଗ୍ଧା କଲେ ଯେ ଗାଈ ଦୁହେଁ, ଗୋପାଳ ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଗାଈ ଦୁହିଁବା ଲୋକ। ସବୁ ଉପନିଷଦ ଯଦି ଗାଈ ବୋଲି ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋପାଳ ନନ୍ଦନ ବା ଗାଈ ଦୁହିଁବା ଲୋକ ବୋଲି କହୁଛି। ପାର୍ଥ ବତ୍ସ୍ୟା, ପାର୍ଥ ହେଲେ ଏଠି ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନ ହଉଛନ୍ତି ବାଛୁରୀ। ଯେମିତି ଗାଈ ପାଖରୁ ବାଛୁରୀଟିଏ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷୀର ନ ପିଲେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେବନି, ଅର୍ଜୁନ ସେମିତି ଏଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ସେଠି ଜ୍ଞାନକୁ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ହେଲେ ବାଛୁରୀ। ସୁଧୀର ବକ୍ତା କହିଲେ ମାନବ ସମାଜ, ତାର ଜନସମୂହ, ଆମେ ସର୍ବସାଧାରଣ, ଆମେ ହଉଛନ୍ତି ସୁଧୀର ବକ୍ତା। କୃଷ୍ଣ ଗୀତାମୃତ ମହତି, କୃଷ୍ଣ ରୂପକ ଏଇ ଗୀତା ରୂପ ଯୋଉ ଅମୃତ, ଏଇ ଗୀତା ଯୋଉ ଅମୃତ ଶାସ୍ତ୍ର, ଏଇଟା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? ନା ଅର୍ଜୁନ ରୂପକ ବାଛୁରୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ସବୁ ଉପନିଷଦ ଯଦି ଗାଈ ହୁଅନ୍ତି, ଭଗବତ ଗୀତା ହଉଛି ସେଇଭଳିଆ ଏକ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେ ସିଏ ଆମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗୀତା ଭିତରେ କଣ ଅଛି ନିଜେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଓମ୍ ତତ୍ସଦିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ସୁପନିଷତ୍ସୁ। ଏ ସବୁ ଉପନିଷଦ ଭିତରେ ସୁପନିଷତ୍ସୁ। ଆପଣ ସମୁଦାୟ ଉପନିଷଦ ପଢିବେ, ମୁଖ୍ୟତଃ 11 ଖଣ୍ଡ ଉପନିଷଦ। ସେ 11 ଖଣ୍ଡ ଉପନିଷଦ ଭିତରେ ଆପଣ ଯାହା ଜ୍ଞାନ ପାଇବେ, ଗୀତା ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖାଯାଇଛି। ସବୁ ସାର ତତ୍ତ୍ୱ ବି ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି ସୁପନିଷଦୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସୁପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାୟାମ, ସେ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା। ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ର, ଯିଏ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବେ ବା ଯୋଉ ସାଧକ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଯାଉ ଚାହିଁବ, ସେ ଭଗବତ ଗୀତା ନିଶ୍ଚୟ ପଢିବା ଦରକାର, ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ, ଏମିତି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା, ସେ ହେଲା ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ର। ତ ଏଇଭଳିଆ ଏକ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି, ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ବହୁ ସମୟରେ ତା ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଜାଣନ୍ତେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, ଯୋଗ। 18 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ, ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ, ତାପରେ ସେ କର୍ମ ଯୋଗ, ଏମିତି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯୋଗ କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯାହା ବୁଝନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୀତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଯୋଗକୁ ମଣିଷ ଯାହା ବୁଝନ୍ତି ଯୋଗ ସେଇଆ ନୁହଁ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯୋଗ କହିଲେ କଣ ବୁଝନ୍ତି? ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ଏମିତି କିଛି ଯୋଗ ବୋଲି ବୁଝନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯୋଗକୁ ଯେମିତି ବୁଝନ୍ତି, ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯୋଗକୁ ସେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇନି। ଏଠି ଯୋଗ କହିଲେ ସିଧାସଳଖ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବା, ଭଗବାନ ସହିତ ମିଶିଯିବା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଗୀତାରେ ଯୋଗର ଗୋଟେ କ୍ରମ ଅଛି। କ୍ରମ ଅଛି କଣ? ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ, ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ନାଁ ଅଛି ବିଷାଦ ଯୋଗ। ବିଷାଦ ବୋଲି ଯୋଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥକୁ ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଇଦେଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଜୁନ ଭିତରେ କଣ ହେଲା? ବିଷାଦ ଆସିଲା ନା। ସେ ବିଷାଦ ପୁଣି ଏମିତିକା ବିଷାଦ, ତାଙ୍କ ଦେହ ଥରିଲା, ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଧନୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ଦେହ ଯେ ଝାଳରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହବ ସେ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କଣ ସେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବିଷାଦ ମଧ୍ୟ ଏକ ଯୋଗ। ଗୋଟେ ଭଗବତ ଗୀତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ସମାଜର କେତେ କାମରେ ଲାଗେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଜୀବନ ବିଷାଦ ଅଛି। ଏମିତି ସଂସାରରେ କେହି ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି ଯାହା ଜୀବନ ବିଷାଦ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ା ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭଳି କୃଷ୍ଣ ଯେ ଭଗବାନ ଏତେ ଯେ ପ୍ରିୟ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସମୟ ବିଷାଦ ଆସିଲା, ମଣିଷ ଜୀବନ ବିଷାଦ କେମିତି ଆସିବନି? ଯାହାକୁ ଆମେ ନିରାଶ ବୋଲି କହୁଛୁ, ହତାଶ ବୋଲି କହୁଛୁ ବା ଅବସରତା ବୋଲି କହୁଛୁ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଲା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି। ଏବଂ କାହିଁକି ଆସିଲା? ନା କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିଲା। ଯୁଦ୍ଧର ପୂର୍ବ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆସିଗଲା, ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି ନା କରିବିନି, କୋଉଟା ଉଚିତ କୋଉଟା ଅନୁଚିତ। ତେଣୁ ବିଷାଦ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୋଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏବଂ ବିଷାଦ ଆସିଲେ ତାପରେ ମଣିଷ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ, କୋଉଟା କରିବି କୋଉଟା କରିବିନି, କୋଉଟା ଉଚିତ କୋଉଟା ଅନୁଚିତ। ତା ନାଁ ହେଉଛି ସାଂଖ୍ୟ। ସାଂଖ୍ୟ କହିଲେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା। ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ। ଏବଂ ତାହାର ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ବା ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ବ୍ରହ୍ମ, ଏଇ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ମଣିଷର ଆସିବ, ତାପରେ ମଣିଷ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ମୁଁ କଣ କର୍ମ କରିବି। ତୃତୀୟ ନାଁ ହେଉଛି କର୍ମଯୋଗ। ଏବଂ କର୍ମଯୋଗ ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାପରେ ଆସିଯିବ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ଆପଣ କର୍ମ କରିବେ ଯେ କର୍ମ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ବି ଦରକାର। ଗୋଟେ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଉଠିଲା ଭଳିଆ ପ୍ରଥମେ ହେଇଛି ବିଷାଦ। ବିଷାଦ ମାନେ ମୁଁ କଣ କରିବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବନି। ତାପରେ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା ପରେ ଜଣେ କର୍ମ କରିବ। କର୍ମ ପରେ ଆସିଯିବ କଣ ନା କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ। କର୍ମ କରିବେ ଯେ ପୁଣି କର୍ମରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଭାବ ନେଇ କର୍ମଟି କରିବ। କର୍ମଟା କରିବ, ଜଣେ କର୍ମର ଫଳ ତ୍ୟାଗ କରି ଜଣେ କର୍ମ କରିବ। ତାପରେ ଆସିବ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ। କର୍ମ କରିବେ, ଧ୍ୟାନ ସହିତ କର୍ମ କରିବେ। ଯୋଗ ସକୁରୁ କର୍ମାଣି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଯିବ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ତାପରେ ଆସିଯିବ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଗ। ତାପରେ ଆସିଯିବ ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ବିଭୂତି ଯୋଗ। ତାପରେ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ରାଜବିଦ୍ୟା ରାଜବିଦ୍ୟା ଯୋଗ। ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ବିଭୂତି ଯୋଗ। ବିଭୂତି ଯୋଗ କଲେ ଏ ସଂସାର ସବୁ ଯିଏ ଭଲ, ସବୁ ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିଏ ହେଲେ ନିଜେ। ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ପର୍ବତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହିମାଳୟ ସିଏ, ସର୍ପମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାସୁକି ସିଏ, ନଦୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗଙ୍ଗା ସିଏ,
ମାନେ ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯିଏ ସେ ନିଜେ। ତାପରେ 11 ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଯୋଗ, 12 ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ପରେ ଅର୍ଥନୀତି ଜଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ବି ଆସିବ, ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରିବ। ତାପରେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଯୋଗ ଆସିବ, ଶରୀର କ୍ଷେତ୍ର ସିଏ ହେଲେ କ୍ଷେତ୍ର ଏ ଜ୍ଞାନ ବି ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଗୁଣତ୍ର ବିଭାଗ ଯୋଗ ଅଛି 14 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟ। 15 ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବିଭାଗ ଯୋଗ। ତାପରେ 16 ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଦୈବାସୁର ସମ୍ପାଦ ବିଭାଗ ଯୋଗ। 17 ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାତ୍ର ବିଭାଗ ଯୋଗ। 18 ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ମୋକ୍ଷ ଯୋଗ। ଏମିତି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯଦି ଗଭୀର ମନୋନିବେଶ କରି ପଢ଼ିବେ, ଟିକେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇଲା ଭଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠେଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେ ଉଠଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧନ୍ତି ମମ ଗାତ୍ରାଣୀ ମୁଖଂସ ପରିଶୁଷ୍ୟତି ବେପଥୁଷ ଶରୀରରେ ରୋମହର୍ଷ ଜାୟତେ, ସେ କହିଲେ ମୋ ମୁଖ ଶୁଖି ଯାଉଛି, ମୁଖଂସ ପରିଶୁଷ୍ୟତି, ମୁଁ କାହାକୁ ମାରିବି, ଏମାନେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଜର। ବେପଥୁଷ ଶରୀରରେ ରୋମହର୍ଷ ଜାୟତେ, ମୋ ରୋମ ମୋର ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି, ମୋ ଲୋମକୂପ ଅବସରଣ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ଏଠି କାହାକୁ ମାରିବି। ନିମିତ୍ତାନି ତ ପଶ୍ୟାମି ବିପରୀତାନି କେଶବ, ଏ କେଶବ ଏଠି ମୁଁ ସବୁ ଯାହା ଦେଉଛି ବିପରୀତ ଦେଖୁଛି, ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ମୁଁ ଯାହା ଭାବିକି ଆସିଲି ଏଠି ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ନ ତ ଶ୍ରେୟ ପଶ୍ୟାମି, ଏଠି ମୁଁ କିଛି ଭଲ ଦେଖୁନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ପାଇଁ ଏଠି କ'ଣ ଶ୍ରେୟ? ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବା ଶ୍ରେୟ? ଗୁରୁକୁ ମାରିବା, ମାମୁଁକୁ ମାରିବା, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମାରିବା, ପିତାମହଙ୍କୁ ମାରିବା, ଏଇଟା କ'ଣ ମୋର ଶ୍ରେୟ? ଏଇଟା କ'ଣ ମୋର ପ୍ରିୟ କି? ଏଇଟା କିଛି ମୋତେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି। ଅର୍ଜୁନ ଏଇ ଯୋଉ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ କଥା କହନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ନୈତିକତାର ଯୁକ୍ତି, ହେଉଛି ଧାର୍ମିକ ଯୁକ୍ତି। ଇଏ କିଛି ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ ତ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା, ପିତାମହଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା, ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରିବା, ମାମୁଁକୁ ହତ୍ୟା କରିବା, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କି? ଅର୍ଜୁନ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଦୃଷ୍ଟି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୁଁ କାହିଁକି ମାରିବି, ମାରିଲେ କ'ଣ ହବ ସେ କଥା ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଅଧର୍ମା ବି ଭବାତ୍ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଦୂଷନ୍ତି କୁଳ ସ୍ତ୍ରୀୟ, ଅଧର୍ମା ବି ଭବାତ୍ କୃଷ୍ଣ, ହେ କୃଷ୍ଣ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବି ଅଧର୍ମା ବି ଭବାତ୍, ଅଧର୍ମ ବଢ଼ିଯିବ। କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ମରିଗଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ହେଇଯିବେ। ସ୍ୱାମୀମାନେ ମରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ହେଇଯିବେ, ତାହେଲେ ସଂସାରଟା ବେଶୀ ତ ତଳକୁ ଗଲା, ପରିବାରରେ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର ଜନ୍ମ ନେବ, ଏ ସାରା ସଂସାରଟା ଦୂଷିତ ହେଇଯିବ। ଅର୍ଜୁନ ଯୋଉ ଯୁକ୍ତି କଲେ, ଏ ଯୁକ୍ତି କ'ଣ ସାଧାରଣ ଯୁକ୍ତି? ଏ ଯୁକ୍ତି କ'ଣ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କରିପାରେ? ଧାର୍ମିକତାର କେତେ ଚରମ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲେ, ଜଣେ ଏମିତି କହିପାରେ ମୋ ସଂସାରକୁ କାହିଁକି ବ୍ୟଭିଚାରକୁ ନେଇଯିବି, କୋଉ ଖୁସିରେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବି, ରକ୍ତ ନଦୀ କାହିଁକି ବୁହାଇବି। ଏ ସବୁ କଥା କହି ସାରିଲା ପରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କଥା ପଛରେ ଏଠି ଯୁକ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା? ଏ ଯୁକ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନର ଯୁକ୍ତି ଥିଲା? ଆପଣ କହିବେ ହଁ, ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ଅଜ୍ଞାନ, ଏଇଟା ସ୍ୱାର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଲୋଭ ବୋଲି କୁହାଯିବ, କାହିଁକି ସେ ମାରିବେ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ଜ୍ଞାନ ନୁହଁ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସେଇଟା ଜ୍ଞାନ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବୁଝିବେ। ଜଣେ କଡା ବିଚାରକ ଥିଲେ, ସିଏ ହଜାର ଥର ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଅପରାଧୀ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କାମ କରିଛି, ତାର ବିଚାର ଫାଶୀ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ସହଜ ବା ସରଳ ଦଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଫାଶୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ପୁଅଟି ଏକ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ କରିଛି, ନରହତ୍ୟା କାମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ନରହତ୍ୟାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଅପରାଧ କରିକି ଆଣିକି କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା କରାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ଅଛନ୍ତି ବିଚାରପତି, ବିଚାରର ଆସନରେ ସେ ବସନ୍ତି, ବିଚାର କରିବେ। ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଠଗଡ଼ାରେ ଆସନ ନେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ବରଂ ତାର ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା, ଇଏ ନରହତ୍ୟା କରିଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଇଏ ବିଚାରପତି ଯିଏ ଫାଶୀ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନରହତ୍ୟା ଅପରାଧର ଅପରାଧୀ, ସମସ୍ତେ ଅନେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ବାପାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରୁ ପୁଅ ବି ଫାଶୀ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ବିଚାରକଙ୍କର ହଠାତ୍ ସବୁ ଭାଷା ବଦଳିଗଲା। ଭାଷା କାହିଁକି ବଦଳିଗଲା ନା ସେ ଖାଲି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲେ, ଇତସ୍ତତ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଶିଲା। ସେ କହିଲେ ଦେଖ, ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅମଣିଷ ପଣିଆ। ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେଇକି କିଏ କାହାକୁ ବଦଳିଲାନି? ମଣିଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଶୋଭା ପାଏ? ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସଂଶୋଧିତ ହବ? ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇକି କିଏ ବଦଳିଯିବ? ମାରିଦେଲେ କ'ଣ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି ଲୋକ? ଗୋଟେ ଖୁନି ଆସାମୀ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ରାଗ କେତେବେଳେ ପଶିଲା, ସେ ରାଗ ବା କ୍ରୋଧ ପଶିକି ସେ ହତ୍ୟା କରିଦେଲା, ସେଇଟା କ'ଣ ତା ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଅଛି? ତା ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କେତେବେଳେ ହେଲା, ସେ ଗରମ ରକ୍ତ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଇକି ଗୋଟେ ଲୋକଟାକୁ ମାରିଦେବା ବୋଲି ସେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ସେ ଗରମ ଭାବରେ ଅଛି? ତେଣୁ ଫାଶୀ କାଠରେ ତାକୁ ମାନେ ଚଢ଼େଇ ଦେବାଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅମଣିଷର କାମ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାର କଥା। ତେଣୁ ମଣିଷକୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯାଉ। ଏଇ ଯୋଉ ଯୁକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବାଢ଼ିଲେ ପୁଅ ସପକ୍ଷରେ, ଏଇଟା କାହିଁକି କହିଲେ ନା ଆପଣା ପୁଅ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ନିଜ ପୁଅଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଫାଶୀ ଦେଇଦେବେ? ଆଉ ନିଜ ପୁଅର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର ହେଇକି ତାକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ କେମିତି ଝୁଲେଇ ଦେବେ? ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ବିଚାରଙ୍କର
विचार नथिला एटा पुओ प्रति ममता थिला पुओ प्रति आसक्ति थिला यही कथा हृदय बाहर नथिला अंतरात्मा कही नथिले यही कथा जब कहते गोटे आसक्ति जनित मोह जनित कथा कहते अर्जुन से दशा ही होता अर्जुन बर्तमान जी कहले मुझे कहीं मारि एम मारे कौन हम यहाँ गोटे पारिवारिक आसक्ति जनित मोह थी ना कौन थी अर्जुन एक्जाक्ट से अवस्था थी तेणु भगवान श्रीकृष्ण सिद्धार्थ कहले कुतस्थ कस्मल निदम विषम समुपस्थित कुतस्थ कौटी थिला तुम ये सब कलुषता कस्मल निदम एत पंकिल जिनस एत कलुषता तुम कौटी थिला अनार्य दुष्ट मत्स्वर्ग अनार्य काम ये आर्य कूल जन्म नहीं अनार्य भाई कथबार्ता करते मैं कहीं मारि जदि न मार तुम अनार्य हो कारण क्षेत्रीय तुम क्षेत्रीय है अनार्य भाई कौन कह युद्ध करी जदि तुम न कर अनार्य दुष्ट मत्स्वर्ग अकीर्ति कर मर्दन तुम ना अस्वर्ग व्यापीज अर्थात तुम जो स्वर्ग प्राप्त हवा कथा तुम युद्धर भीरु बोली डर पड़ोली तुम ना निंदा आसो अपवाद आसो अकीर्ति चारिटे अकीर्ति व्यापीज तेणु तुम ये आसीच यही कम करना क्लैब मा स्मग पार्थ यहाँ तुम वीरत्व न यहाँ क्लैबत्व नपुंसकता क्षेत्रीय कुल जन्म है कि वीर जाति जन्म है कि ये कौन मुझे युद्ध करी नहीं मो हाथ थरुची मो लोम मूला टाँकुरी उठुची मो मोर झाड़ बाहर यहाँ तुम क्लैबत्व क्लैब मा स्मग पार्थ ये पार्थ ये तुम क्रीबत्व ये नपुंसकता कौ तुम आसला नैत तपद्यते ये दुर्बलता ये गुण कौ तुम पाक आसला क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम यहाँ तुम क्षुद्रता हृदयर दुर्बलता त्यक्त पृष्ठ या छाड़ उत्तिष्ठ छिड़ा हुआ ये परंतप ये अर्जुन छिड़ा हुआ ये दुर्बलता छाड़ युद्ध कर युद्ध करें जन्म अशोचा नन शोचस्तुम जो शोचना करने कथा नुह से शोचना कर प्रज्ञावादस्थ भाषते पंडित भाई कथा कौच आ से अज्ञान लोक भाई कांदुच गदा सुन गता तो नाम शुणी पंडिता एटी सूचना करने कथा नुह कारण तुम युद्ध न कले से मरी सारी तुम न मारे से आउ क्या द्वारा मरबे तेणु तुम जो युक्ति करुच ये युक्ति तुम पाखे शोभा पाए ना आ देख तुम युद्ध कर अथवा प्राप्त स्वर्गम जदि युद्ध कर तुम मरी जाओ मृत्युवरण कर स्वर्ग तुम मिल अथवा प्राप्त स्वर्गम तुम जब युद्ध निहत हो जाओ तुमको स्वर्ग मिल जितवा भुक्य से महिम जदि युद्ध जीति जाओ समग्र पृथ्वी तुम राजा हम ससागर पृथ्वी तुम मालिक हम तस्मा उत्तिष्ठ कौंतेय ये कौंतेय छिड़ा हुआ युद्धा कृत निश्चय छिड़ा हुआ युद्ध कर क्षेत्रीय यहाँ हूँ तुम वीरत्व यहाँ हूँ अध्यात्म तुम जन्म हो युद्ध करने युद्ध करना धृतराष्ट्र संजय को पचार संजय सी अर्जुन तो कहला मुझे युद्ध करी युद्ध करी युद्ध करी ये कृष्ण कौन जाऊला हुस्के हुस्के युद्ध करदेला सी तो कहला मुझे युद्ध कहीं करी रक्त नदी कहीं बहबी ये कृष्ण कौन सरुला जे सी रक्त नदी बुहेला ये कृष्ण कहला बोली से युद्ध कला ये कहीं कहला श्रीकृष्ण से कहते कहले मुझकौली मुझे 5 खंड पढ़ापी जो शांति प्रसन्न जाइली मो कथा दुर्जन शुणीला मुझे कही संधि कर दियो आग को भयंकर युद्ध आसो तेणु मुझे प्रथम शांति प्रसन्न गोटे शांति दूत होगी जाइली तेणु युद्ध मुझे करदेली मुझे तुम कौच पुणी भी आप देखते अनेक लोग कहती अर्जुन मारे अर्जुन प्रकृति क्या मार्च युद्धटा अर्जुन देखिए भगवान श्रीकृष्ण करने कहते अर्जुन प्रकृति क्या मार्च अर्जुन भीष्म मार्च हाँ आम देखुं सम्मुख युद्ध आम बही जहाँ पढ़ुं महाभारत लिखा है अर्जुन भीष्म को मारे अर्जुन भीष्म को मारिदेवे भीष्म हाथ में जो धनु थिला जदि भीष्म हाथ में धनु था अर्जुन बड़ी 100टा अर्जुन थे भीष्म मारी पार ना जदि अर्जुन रथ में जदि से शिखंड नहीं छेड़ा कर मैंने भीष्म तो प्रतिज्ञा करते ना सम्मुख जब नारी आसवे नारी को सम्मुख देने युद्ध करेंगे ना यहाँ भगवान श्रीकृष्ण जानी अर्जुन युद्ध पारे बोली रथ सामने शिखंड छिड़ा करेंगे एवं शिखंड को भीष्म देखी सारापर धनु त्याग कर बसले श्रीकृष्ण कले ये समय युद्ध कर रथ धनु चला सी निरस्त्र हो गले धनु त्याग कले बोली यही समय अर्जुन रथ रु धनु चलिले बोली भीष्मकर मृत्यु है सरसज्जा शोदेले ना प्रकृति में अर्जुन भीष्म मारी अर्जुन भीष्म मारिपारे कि बाहर को अर्जुन मारे अर्जुन कमी मारिदे आप कहीं कहे हाँ कर्ण को मारी कर्ण को अर्जुन मारिदेवे कर्णकर जो वीरत्व था जो शौर्य था जो पराक्रम था सी इंद्र पुत्र पाखे जो कवच कुंडल जो सामर्थ्य था
अर्जुन मारी पारिथान्ते रथ चक सेदिन दबिगला से रथ चक टेकिला बेले निजे तो अर्जुन कहते ना रथ चक से टेकुଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରର କାମ ନୁହଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧନୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଝେଇଲେ କହିଲେ ସିଏ କୋଉ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧରେ ତମ ପୁତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁ ମାରିଥିଲା କି ସିଏ କୋଉ ଧର୍ମ କାମଟା କରିଛନ୍ତି କି କୁରୁ ସଭାରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସିଏ କୋଉ ଧର୍ମ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଏତେ ଅଧର୍ମ କରିଥିବା ଲୋକକୁ ତମେ ଏଠି ଅର୍ଜୁନ କି ଧର୍ମ ଦେଖାଉଛ କୋଉଟା ଧର୍ମ ଧର୍ମ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଏଇ କଥା କହିଲେ ହାତରେ ଧନୁ ନଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ରଥ ଚକ ଦବିଥିଲା ବେଳେ ଏଇ ସବୁରେ ଅର୍ଜୁନ ମାରିଦେଲେ କର୍ଣ୍ଣ ମାରିଗଲେ ନହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ଧନୁ ଥିଲେ ବା ସିଏ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତେ ଅର୍ଜୁନ ମାରି ପାରିଥାନ୍ତେ ସେ ଯୋଉ ଯୁକ୍ତଦାନ ଦେଖିବା ଅର୍ଜୁନ ବି କାହାକୁ ମାରିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ବି କାହାକୁ ମାରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ତ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଭବ ସବ୍ୟ ସାଥିନୀ ଏ ଅର୍ଜୁନ ହେ ସବ୍ୟସାଚୀ ତମେ ଯୁଦ୍ଧରେ କେବଳ ଖାଲି ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ହୁଅ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ କରିବା କଥା କରାହଉଛି ବା ଯିଏ କରିବା ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ତମେ ନ କଲେ ବି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ସାରିଛି ଯୁଦ୍ଧ ତେଣୁ ମଣିଷ ପାଖରେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହଉଛି ଆମେ ଯିଏ ଏଠିକି ଆସିଛୁ ଆମର ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ଗୀତାର ଗଭୀରତାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦେଖିବେ ଭଗବତ ଗୀତା ଭିତରେ ଯୋଉ କଥାକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ ସେ ସମତାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅନାସକ୍ତି କଥା କହିଛନ୍ତି କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଥା ବି କହିଛନ୍ତି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କଥା କହିଛନ୍ତି ଗୁଣାତୀତ କଥା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱଧର୍ମ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ହେଉଛି ଭଗବତ ଗୀତାର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଏହାକୁ ହିଁ ଭଗବାନ ପରମ ଜ୍ଞାନ ଗୂଢ଼ ଜ୍ଞାନ ବା ଗୂଢ଼ତମ ରହସ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମତା କହନ୍ତୁ ଅନାସକ୍ତି କହନ୍ତୁ କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନବ ସମାଜ ଆମେ ଏଇସବୁ କଥାକୁ ଜୀବନରେ ହାସଲ କରିନାହୁଁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ନୈଷ୍କର୍ମ କଥା କହିଦେନି ନିଷ୍କାମ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନୈଷ୍କର୍ମତା କେମିତି ଗ୍ରାସ କଲା ଗୀତାରେ କୋଉଠି ଗୋଟିଏ ଧାରି ନୈଷ୍କର୍ମ କଥା କୁହାଯାଇନି ନୈଷ୍କର୍ମ ମାନେ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ ସନ୍ନ୍ୟାସ କଥା କୋଉଠି କୁହାଯାଏନି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କଥା କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିଗଲେ ଯୋଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ କଣ ସାରା ପୃଥିବୀ ଲୋକମାନେ ପରମ ଧ୍ୟେୟ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ପୂଜା କରନ୍ତି ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାରା ଜୀବନ କାଳ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବା ଏଇଟା କଣ କର୍ମ ନଥିଲା ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ଏଇଟା କଣ କର୍ମ ନଥିଲା ଯୁଦ୍ଧରେ ଅସୁରଙ୍କୁ ନିଧନ କରିବା ଏଇଟା କଣ କର୍ମ ନଥିଲା ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଜା ପାଳନ କରିବା ଏଇଟା କଣ କର୍ମ ଭିତରେ ଯିବନି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ କର୍ମମୟରେ କଟେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳଠାରୁ କର୍ମରେ ରତ ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଦୀଶାଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବନ୍ଦୀଶାଳରୁ ଜେଲରେ ଫିଟିଗଲା ତାପରେ ଯମୁନା ନଦୀ ରାତି ଅଧରେ ଗଲେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ଗଲେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମୁଖ ରାତ୍ରି ପୁଣି ଯାଇକି ସେଠି ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇଲେ ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରୁ ପୁଣି ସେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଯିଏ ଆଣିଲେ ଏବଂ ସେ ଛୋଟ ବେଳୁ ଅଘାସୁର ବକାସୁର ଶକଟାସୁର ପୂତନା କେତେ କେତେ ଅସୁର ଅସୁରୁଣୀକି ମାରି ମାରି ତାଙ୍କ ସାରା ଜୀବନ ଅସୁର ଅସୁରୁଣୀ ମାରିବାର ସମୟ ଯାଇଛି ଏଇଟା କଣ କର୍ମ ନଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆସିକି ନିଜେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଲେ ମାନେ ଏତିକି କର୍ମ ଯେ ସାରା ଜୀବନ କରିଛନ୍ତି ଦି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ଭଜନରେ କୀର୍ତ୍ତନରେ ସମୟ କଟେଇଲେ ଧ୍ୟାନରେ ସମୟ କଟେଇଲେ ନୈଷ୍କର୍ମରେ ସମୟ କଟେଇଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏତେ ବିପରୀତ କଥା କେମିତି ଗ୍ରାସ କରିଗଲା ସାରା ଜୀବନ ଯେ କର୍ମ କଥା କହିଲେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କଥା କେମିତି କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମହର୍ଷି ଶିବାନନ୍ଦ କହନ୍ତି ଯଦି ଭଗବତ ଗୀତା ଯଦି ବୁଝିବ ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତରେ ଆଶ୍ରମ ଯା ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମ ଯା ଦେଖିବ ସେଠି କର୍ମ ଯୋଗ କେମିତି କରାଯାଉଛି କର୍ମ ଭିତରେ କେମିତି ଯୋଗ ସାଧନା କରାଯାଉଛି ଗୀତାରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ଶ୍ରୀଅର୍ଜୁନ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରତିଫଳନ ହଉଛି ବୋଲି ଶିବାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖାରେ ବି ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଣେ କି ଏକ ଶିଷ୍ୟକୁ ବା ତାଙ୍କର ଜଣେ କେହି ଭକ୍ତ କୁହନ୍ତି ଶ୍ରୀଅର୍ଜୁନ ଆଶ୍ରମରେ କର୍ମ ଯୋଗକୁ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା କଥାଟି କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ମଣିଷ ସମାଜ ଯୋଉ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ଉପରକୁ ଉଠିବ ବା ଯୋଉ କଥାଟି ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ଦରକାର ସେଇ କଥା ସବୁ ହିଁ ଭଗବତ ଗୀତା ଭିତରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧନ ଶ୍ରେୟ ପରଧର୍ମ ଭୟାବହ ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧନ ଶ୍ରେୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସ୍ୱଭାବ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଉଚ୍ଚତକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସେଠି ସ୍ୱଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସ୍ୱଧର୍ମ କଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସ୍ୱଧର୍ମଟି ତମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ସେଠି ଏତେ ଧାର୍ମିକ ଯୁକ୍ତି ଏତେ ନୈତିକ ଯୁକ୍ତି ତମ ପାଇଁ ଶୋଭା ପାଏ ନା ସ୍ୱଧର୍ମ ଯଦି ତମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରିବ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଯେ କରିବି ନାହିଁ ଏଇଟା ନା ସ୍ୱଧର୍ମ ନୁହଁ ଅନ୍ୟର ଧର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜଣା ପଡ଼ିଲେ ବି ତାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ ହେବନି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଧର୍ମ ଯେତେ ମହାନ ହଉ ଯେତେ ସେ ଉଚ୍ଚତର ଲୋକ ହେଇଥାଉ ଯିଏ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାର ସେଇ କାମ କରିବା ତା ପାଇଁ ସ୍ୱଧର୍ମ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଧରନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଆମର ପ୍ରିୟ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲୋକ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ ତା ବୋଲି ମୁଁ କହିବି କି ମୁଁ କାଲି ଯାଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିବି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି କାଲି ଯାଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଲୋକରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି କି
ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ସେଠି ରହିପାରିବା? ଜଳି ପଡ଼ିକି ଭସ୍ମ ହେଇଯିବା କି ନାହିଁ? ବରଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପୃଥିବୀ ଯେତେ ତୁଚ୍ଛ ହଉ ପଛେ ଆମ ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ଠିକ। ପୃଥିବୀ ତାଠାରୁ ମାନେ ତାରି ଆଲୁଅରେ ପଛେ ପୃଥିବୀ ଆଲୋକିତ ହଉ, ପୃଥିବୀର ପଛେ ନିଜର ଆଲୋକ ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତେଜକୁ ସହିଲା ବେଳେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସମର୍ଥ ନୁହଁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଲୋକ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଜଗତ ମୋ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ। ସ୍ୱଧର୍ମ ହେଉଛି ମୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମାନେ ପୃଥିବୀରେ ରହିବା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଲୋକ ଯେତେ ଆଲୋକିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଯିବା ମୋ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ଏବଂ ସେଇଟା ମୋର ସ୍ୱଧର୍ମ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ମାଛର ସ୍ୱଧର୍ମ ହେଉଛି ପାଣି ଭିତରେ ରହିବା ହେଉଛି ମାଛର ସ୍ୱଧର୍ମ। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମାଛଟା ପାଣି ଭିତରେ କାହିଁକି ରହୁଛି? କ୍ଷୀର ଭିତରେ ମାଛଟା ରହିବା ସ୍ୱଧର୍ମ ନୁହଁ। କ୍ଷୀର ଭିତରେ ରହିଲେ ସେ ମରିଯିବ। ଯଦି ପାଣି ଠାରୁ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ଅଧିକ ବା କ୍ଷୀରର ଦାମ ଯଦି ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ମାଛଟା ପାଣି ଭିତରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱଧର୍ମ ଅଛି। ଏଇଟା ଯିଏ ଜାଣିବ, ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମ କର୍ମ ତମେ ଦିବ୍ୟମ୍। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଜାଣିଲା, ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ, କର୍ମ ବି ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ। ଯୋ ବ୍ୟକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣିଲା, ସେ ତା ଦେହ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନୈତି ନାମିତି ସ୍ୱର୍ଜୁନ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବନି। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରରୁ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଜନ୍ମ ବି ଦିବ୍ୟ, କର୍ମ ବି ଦିବ୍ୟ। ଜନ୍ମ ଦିବ୍ୟ ମାନେ ସେ ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟ। ଆପଣ କହିବେନି ହଁ 20 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଭଗବାନ ହେଲେ। କେହି ଲୋକ ଯେମିତି କହନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡିଚେରୀକି ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ମହାଯୋଗୀ ହେଇଗଲେ ବା ଭଗବାନ ବୋଲି ହେଇଗଲେ, ବା ଆଲିପୁର ଜେଲକୁ ପଶିଲା ପରେ ତା ଲାଇଫ୍ ଟର୍ନ ହେଲା। ହଁ, ଆଲିପୁର ଜେଲକୁ ପଶିଲା ପରେ ଜୀବନର ଗତିପଥ ବଦଳିଗଲା। ତାମାନେ କ'ଣ ଆଲିପୁର ଜେଲ ପରେ ସେ ଭଗବାନ ହେଲେ? ବା ପଣ୍ଡିଚେରୀକି ଆସିକି ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଫୋର୍ସକୁ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଭଗବାନ ହେଲେ? ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଯିଏ ଜନ୍ମରୁ ଭଗବାନ, ମୂଳରୁ ଭଗବାନ। ମା ବି ଯେମିତି କହନ୍ତି, ସିଏ ବି ମାନେ ଜନ୍ମରୁ ସେ ମାନବୀ ସିନା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ମାନବୀ ଆକାରରେ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ସେ ଦେବୀ। ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ହିଁ ମହାସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିବା କଥା। ଜନ୍ମ କର୍ମ ଥିଲେ ଦିବ୍ୟ, ଜନ୍ମ ବି ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ, କର୍ମ ବି ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ କିଛି ଯାହା ବି କଲେ ଦିବ୍ୟ। ଯାହା ବି କଲେ ଦିବ୍ୟ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଦିବ୍ୟ କର୍ମ। ଆପଣ କହିବେନି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରୁଥିଲେ, ଗୋପୀମାନେ ଯମୁନା କୂଳରେ ଗାଧୋଇଲା ବେଳେ ବସ୍ତ୍ରରୁ ଚୋରି କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ଭୁଲ କାମ? ନା, ସେଇଟା ଭୁଲ କାମ ନୁହଁ। ସେଇ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ବି ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା। ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ତମେ ମାନେ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ବା ନଦୀର ବନ୍ଧରେ ବସ୍ତ୍ର ରଖିଦେଇକି ନଦୀ ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛ କେମିତି? କାରଣ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ବାୟୁ ଭିତରେ ବାୟୁ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଭୂମିରେ ପୃଥିବୀ ମାତା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାରି ଦିଗରେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେବତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆଖି ଆମ ଉପରେ ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ବିନା ବସ୍ତ୍ରରେ ପାଣି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ? ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା। ତେଣୁ କର୍ମ ବି ଦିବ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଦିବ୍ୟ କର୍ମ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଠି ଯେତେ ମାରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାଟା ପାପ ବୋଲି? ମାରିବାଟା ପାପ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ସ୍ୱଧର୍ମ ରହିକି, ସ୍ୱଭାବ ରହିକି ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ସହିତ କର୍ମଟି କରିବେ, ସେ କର୍ମଟି ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ନେଇଯିବ, ସେ କର୍ମରେ ଭୁଲ ବୋଲି କିଛି ନଥିବ। ଭଗବତ ଗୀତା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରିକି ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତାର ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଗଭୀରତା ଆମେ ସହଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେମିତି ଗଭୀରତା ପ୍ରବେଶ କରି ହୁଏନି? ଜଣେ ପଣ୍ଡିତଟି ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ଭଗବତ ଗୀତା ବିଷୟରେ 8 ଦିନ କାଳ ବୁଝେଇଛି। ଇଏ ପ୍ରବୀଣ ପଣ୍ଡିତ, ଗୀତା ଉପରେ ତାର ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଡକେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୀତା ଉପରେ ମୋତେ 8 ଦିନ କାଳ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଇଏ 8 ଦିନ କାଳ ବୁଝେଇଲା ପରେ ହଠାତ୍ ତା ପରିବାର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଛି, ତା ପୁତ୍ର କଥା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ କଥା, ତାର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଛି। ରାଜାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ମହାରାଜ ମୋତେ ଆଜି କୌଣସି ଗୋଟେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ରାଜା ପଚାରିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ନା 8 ଦିନ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସି, ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ପୁଅ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଝିଅ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମୋତେ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଯେମିତି ହେଲେ ଯିବାକୁ ହବ। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ, ସେ ଏତେ ଜୋରରେ କ୍ଷିପ୍ର ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏତେ ଜୋରରେ ବିକଳ ହେଇକି ଧାଉଁଛନ୍ତି ଯେ ବାଟ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା। ସେ ସାଧୁ ପଚାରିଲେ ଏତେ ଜୋରରେ କ୍ଷିପ୍ର କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ୁଛ? ନା 8 ଦିନ କାଳ ରାଜାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ କହୁଥିଲି, ଗୀତା ବିଷୟରେ ବୁଝୁଥିଲି, 8 ଦିନ ମୋ ଘରକୁ ଯାଇନି, ପୁଅ କଥା, ଝିଅ କଥା, ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଉଛି। ସେ ସାଧୁ କହିଲେ ତମେ 8 ଦିନ କାଳ ସିନା ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛ, ତମର 8ଟି ଶବ୍ଦ ହେଇନି। ଶୀଘ୍ର ତା ମାନେ? ନା ଗୀତା ବିଷୟରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଯେ ବୁଝଉଥିଲ, କ'ଣ ବୁଝଉଥିଲ? କହୁଥିଲ ଅନାସକ୍ତି କଥା କହୁଥିଲ, କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗ କଥା କହୁଥିଲ, ସମତା କଥା କହୁଥିଲ, ନିଷ୍କାମ କଥା କହୁଥିଲ, ଅନାସକ୍ତି କଥା କହୁଥିଲ। ଏତେ ଆସକ୍ତି ଦୌଡ଼ିଛ କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଘରେ ପୁଅକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଅ, ଝିଅକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଅ, ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି, ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ବିକଳ ହେଇ ଦୌଡ଼ୁଛ କ'ଣ? ଏ ବିକଳ ହେଇ ଦୌଡ଼ୁଛ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଆସକ୍ତି। ତମେ ଗୀତା ବୁଝେଇବା କଥା ବୁଝେଇଛ, କିନ୍ତୁ ତମେ ସେ ଜୀବନ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଏଇଭଳିଆ ଏକ ସ୍ତରରେ ଅଛି। ଗୀତାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆମେ ବୁଝିଛନ୍ତି ବା ବୁଝାନ୍ତି ବା ଗୀତାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୀତାର ଯେଉଁ ସାରବତା, ଯେଉଁ ସମତା, ଯେଉଁ ଅନାସକ୍ତି, ଯେଉଁ
निष्काम कर्म यही ज्ञानटी मनुष्य पाखु आसुना तेणु भगवान श्रीकृष्ण नष्कर्म कथा कहना निष्काम कर्म नष्कर्म मान कर्म त्याग कथा कहना से सीधासल कहते निष्काम कर्म कामटी करने निष्काम भाव में करने एवं जानते निष्काम भाव कर्मटी कर कर्मटी सीधासल भगवान का चेतना सागर मिसीज तो यही भली जो ज्ञान ये सबू भगवत गीता भितर जहाँ अच्छी से ज्ञान जड़े मनुष्य ता जीवन में प्रयोग कर से प्रयोग हेल्ले कौन हम जीवन भितर जहाँ जहाँ सब कथा आम अपूर्णता थी से अपूर्णता आम गोटे सार बतारे कौन था अर्जुन को केवे भगवान श्रीकृष्ण से सन्यास प्रस्ताव देना कहीं कहती भगवत गीता आज जुगे शुणा कौन दरकार हाँ गीता साधु सन्तान लिखाई सन्यासी मान लिखाई आम भली साधारण लोक जन सांसारिक लोक ये सांसारिक लोक मैंने भगवत गीता शुणिले कौन हम आप गभीर देखिए प्रकृत में भगवत गीता खास सांसारिक लोक कहुई साधु सन्यासी जे न कहे से कथा नुह साधु सन्यासी बहुत कथा लिखाई कहुई कि बेसी देखिए सांसारिक लोक बेसी आवश्यक कहीं ना गीता विषय जो कहते भगवान श्रीकृष्ण सी कौन सन्यासी कि सी जन सांसारिक लोक श्रीकृष्ण परिवार अच्छी सी जन गृहस्थ लोक अर्जुन कौन सन्यासी कि अर्जुन का जन गृहस्थ सी जन सांसारिक लोक धृतराष्ट्र जी शुणुंट जी बुझुंट संजय ठाकुर सी भी जन सांसारिक लोक तेणु गीतार वक्ता श्रीकृष्ण सांसारिक गीतार पात्र जी अर्जुन सी तो सांसारिक जे गीता विषय शुणुते संजय मूर्ति युधिष्ठिर सी तो सांसारिक आ गीता कहीं सन्यासी मान कहीं हम गीता भी आम भली सांसारिक लोक कि बड़ कथा हूँ सन्यास कथा को भगवान श्रीकृष्ण प्रोत्साहन देना सबू छाड़ी जंगल पड़ा ये कथा मोटे से कहना जोगयुक्त कर्म कथा कहते तुम जो कर्म कर परिवार रुह घरे रुह चाकरी कर जोगस्थ कुरु कर्मा संगम त्यक्ता धनंजय जोगस्थ जोगयुक्त कर्म कर संगम त्यक्ता धनंजय आसक्ति त्याग कर कर्म कर ताहले कौन हम ना तुम जो बंधन भर अथ जो असुविधा भर अथ या छाड़ी तुम चलिए ये त्याग कथा कहते सन्यास कथा कहदेनी त्याग कथा त्याग मान कौन त्याग मान नुह जे आपण पारे जो जिन काली बाहर को फोपाड़ देवा घर भितर कर टीवी अच्छी फोपाड़ देवा सुना रूपा अच्छी फोपाड़ देवा टका पैसा फोपाड़ से कथा त्याग कहनी त्याग कर कहते कामना त्याग अहं त्याग स्वार्थपरता त्याग यही सब कथा विस्तृत भाव वर्णना कराई तेणु भगवत गीतार जो ज्ञान से मूल कहले ये अद्भुत रत्न प्रसु अथल समुद्र जिते आम तार गभीरता को गभीर प्रवेश करवा गोटे गोटे मणि गोटे गोटे सुना जीवन मिल जाए ताले से टिके सुनारे आम समग्र जीवन स्वर्णमय हो तेणु गीता एक नित्य पठनीय शास्त्र गीता एक सबुदिन आध्यात्मिक आलोचना कला एक शास्त्र जो मैंने भर प्रवेश करती गीता शब्दर मूल अर्थ हूँ ज्ञान ता भर जे प्रवेश करती से ज्ञान चेतना भर को अनुप्राणित करे अनुप्राणित करे इतनी वर्ष पर भी देखो से गीता निबंधमाला बही लिखिले कहीं मनुष्य समाज जब आवश्यक न था से कष्ट कहीं एडे बड़ ग्रंथ लिखिले आज बहुत लोक पढ़ती कि नहीं से संध्या प्रश्नवाची तेणु से अनेक ग्रंथ भितर गीता निबंधमाला एमती एक स्वतंत्र ग्रंथ आम ता भर प्रवेश कर देखा अमूल्य मणिमाणिका ता भर अच्छी से रत्न को लेकिन जीवन प्रयोग करवा आम जीवन रत्नमय हो आम जीवन से अमूल्य मणिमाणिक परिपूर्ण हम आसतु से भाया एक चेतना भर को गभीरता प्रवेश करवा आम जीवन भितर आउ गोटे दिग उद्घाटित हम समस्त को बहुत धन्यवाद नमस्कार वंदे मातरम। वर्तमान गोटे मिनिट माँ नाम जप करने सहित आज पाठचक्र को समाप्त करवा मा 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 मा